ओके तमारा बधानुं स्वागत है आ विडियो लेक्चर में। आज आपणुं लेक्चर नीट अने जी पर है, एटले कि थोड़ाक एवा क्वेश्चनों लीधा है जे नीट जी में पूछाय है अने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चनों है, बहुत सरस क्वेश्चनों है। बराबर, तो एक एक क्वेश्चन ने सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहलो क्वेश्चन है, नीचे दर्शावेला कया विकल्प साचो बंध क्रमांक दर्शावे छे? तो बंध क्रमांक एक क्वेश्चन तमे जुओ ने जूना पेपर में, ओल्ड पेपर में, आ बधा क्वेश्चनों ओल्ड पेपर ना है। ओके, तो ओल्ड पेपर में शू शीखवानुं होय, एक क्वेश्चन सोल्व करवानो होय, पण एक क्वेश्चन जोड़े जोड़े एने लागता वळगता तमाम क्वेश्चन सोल्व थवा जोईए। तो मानी लो कि तमे ओछा क्वेश्चन सोल्व करो तो ए काम वधी जाए। ओके, तमे मानी लो कि 1000 क्वेश्चन सोल्व कर्या, पण तमारुं 1000 क्वेश्चननुं 1,00,000 क्वेश्चन जेटलुं काम करशे, पण तमे गोखे ज मार्यो छे कि सी आवे छे तो पछी 1,00,000 करेला कोई अर्थ नहीं। रेडी, एटले गोखण पट्टी आजाद थई कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सोल्व करता शीखो। ओके, आगळ वधीए छीए। आना अंदर कीधुं छे बंध क्रमांक। शुं बतावुं छुं? बंध क्रमांक शोधवा माटे तमारे आर्यो ग्राफ फॉलो करवो पड़े। रेडी, मैं तमने एक ग्राफ शीखवाड्यो तो याद करो। बंध क्रमांक शोधवो छे तो तमारे आटलुं याद राखवानुं छे, नोट डाउन करता रहेजो मारा जोड़े जोड़े। 1 થી 20 सुधी કેટલાને आवडे? बधाने आवडे छे। ओके, तो अहींयाथी आपणे एकड़ी शीखवाडुं छुं। अहींया 0 छे, पछी अहींया 1, अहींया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अहींया छे 9, 10, 11, 12, 13 અને ટોચ ઉપર 14 છે। ટોચ ઉપર કેટલા છે? 14। રેડી, 15, 16, 17, 18, 19 અને 20। અહીંયા 20 સુધીની મેં અંક લખ્યા છે। રેડી, તમારે એટલું યાદ રાખવાનું, જો કોઈ પહાડ ઉપર ચડવું છે તો 0.5 પ્લસ થાય। આ એક પહાડ ઉપર ચડવા માટે કેટલા પ્લસ થાય? 0.5। તો પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે 0 થી ચાલુ કરીએ। ચલો, પહેલાંનું રેન્જ છે 0, પહાડ ઉપર ચડવું છે તો કેટલા પ્લસ કરવાના? 0.5। પછી ઉપર જઈએ તો કેટલો થઈ જાય? हाँ, 1 થઈ જાય। રેડી, બોલતા રહેજો મારા જોડે જોડે। ओके, नीचे उतरो ना तो 0.5 माइनस करवाना तो કેટલા થાય? हाँ, 0.5 થઈ જાય। ओके, हजी नीचे उतर्यो 0, ऊपर चढ़ो 0.5। रेडी, पाछा ऊपर 1, पाछा नीचे उतरो 0.5, पाछा नीचे उतरो 0, पाछा अहींया ऊपर चढ़े जवानुं छो तो 0.5 પહેલામાં। रेडी, बीजामां 1, पछी 1.5, पछी 2, पछी 2.5 અને આ 14 ઉપર કેટલો આવશે? 3। રેડી, પછી નીચે ઉતરો 2.5, 15 માટે 2.5, પછી બોલો 2, પછી 1.5, પછી 1, પછી हाँ 0.5 અને પછી લાસ્ટમાં 0। રેડી, એટલે મેં આ આપેલો ગ્રાફ તમારે શું કરવાનું છે? ફોલો કરી જવાનું। ઓકે, હવે જોઈએ તો O2 માટે શીખવાડવું। હવે જાદુ થશે। હવે તમે જોજો, એક જાદુ થવાનું છે। O2 છે તો ઓક્સિજનમાં Z બરાબર કેટલા? 8। રેડી, ઓક્સિજનમાં Z બરાબર 8, એ તો તમને ખબર છે। ઓક્સિજનમાં Z બરાબર 8, તો આવા ઓક્સિજન કેટલા છે તમારા જોડે? 2, તો ગુણ્યા 2 કરું। ओके, आवा ऑक्सीजन के 2 तो गुण्या शू करिए? 2 करिए। जेवा गुण्या 2 करिए जवाब केटलो आवशे? 16। अब मने एम को ऑक्सीजन पर चार्ज केटलो छे? -1, तो एटला प्लस करवाना। -1 होय तो एटला शू करवाना? प्लस। तो आना अंदर एटला प्लस करूँ तो जवाब फाइनली कयो आव्यो? हाँ, तो 16 ने 1 केटला थया? तो जवाब निकळीने आवे छे 17। आ 17 क्यांक छे जो ग्राफ में? ओके, उपरना ग्राफ में फॉलो करो तो 17 क्या है? आ तो 17 मतलब कितना आवशे? हाँ, तो आनो बंध क्रमांक आपने मळी गयो 1.5। रेडी, अब O2 माटे कितना? हवे स्पीडली थोड़ू तो 8, 8 2 16, ऊपर 4 छे नथी तो 16, 16 अंक माटे कितना छे? तो 2, 16 अंक माटे आपने मळी गयो 2, 2.0। रेडी, हवे एज प्रमाणे O2 प्लस 8 2 16, 16 मांथी 1 माइनस करो 15, 15 माटे कयो छे? तो 15 माटे आपणो हतो 2.5, 15 माटे हतो 2.5। ए प्रमाणे आमाय फॉलो कर दिए। O2 प्लस माटे 2.5, O2 माटे 2.0 અને O2 माइनस माटे
1.5 ઓકે. તો અહીંયા પણ આપણને ખબર પડે. હવે જુઓ કે કયો બંધ ક્રમાંક માટે કયો વિકલ્પ સાચો છે એ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો સાચો કયો છે? તો જોજો 1.5 મોટા છે 2.0 કરતા? ના, તો આ તો ખોટો જ છે. બરાબર, પહેલો ખોટો આવી ગયો. ઓકે, બીજો ચેક કરો. 2.5 કરતા 2.0 મોટા છે? ના, તો ખોટો આવી ગયો. ચલો, O2 માઇનસ માટે હતા 1.5, પછી આના માટે હતા 2.0, આના માટે હતા 2.5. તો 1.5 કરતા 2.0 મોટા, 2.0 કરતા 2.5 મોટા. તો નથી લાગતું કે આ વિકલ્પ સાચો હોય. ઓકે, તો એ છેલ્લો ચેક કરી લઈએ આપણે. O2 ના કેટલા? તો કે 2.0. O2 પ્લસના કેટલા? તો કે 2.5. અને O2 માઇનસના કેટલા? 1.5. તો આ રોંગ પડશે પાછું. આ શું પડશે? રોંગ. 2.5 કરતા 1.5 કેવું છે? ડાઉન છે. ઓકે, તો સાચો વિકલ્પ તો કેવો થઈ જાય? સીધો સી. ઓકે, આ એક્ઝેક્ટ જવાબ લાયા તમે કીના આધારે. કોના આધારે? કીના આધારે. જો આ કીના આધારે તમે જવાબ લાવશો તો એક્ઝેક્ટલી આવશે. રેડી? પણ કી ફોલો નથી કરતા અને પેલું નથી કહેતા. હું એક દિવસ તમારે જેમ નીટની એક્ઝામ આવે ને, અમારા પ્રોફેસર માટે નેટની એક્ઝામ આવે. એક વખત બેસ્યો તો મારા બાજુમાં એક છોકરો બેહ્યો હશે. બરાબર, એ પણ શું કરતો હતો? આવા MCQ સોલ્વ કરતો હતો. બરાબર, એટલે શીખર ખબર નહીં શું કરતો હતો. જ્યારે જે MCQ સોલ્વ કરે ને એટલે ઓમ કરીને આમ જય માતાજી કર. હવે પડી મેં કીધું કરે હું જોયું મેં. ઓકે, પણ આમ રિઝલ્ટ આવશે. જય માતાજી કરી અને નીટજીમાં રિઝલ્ટ લાવવું એ તો ઇમ્પોસિબલ છે. રેડી? એટલા માટે શું કરો, કોન્સેપ્ટ એટલા મસ્ત ક્લિયર કરો કે ઇઝીલી શું થઈ જાય? કોઈ પણનો જવાબ આવી જાય. એક વિથિન કેવું છું ને 1 મિનિટ પૂરી ના થાય અને આ કીના આધારે શું આવી જશે? જવાબ આવી જશે. રેડી? ગમે તે બંધ ક્રમાંકનો ક્વેશ્ચન હશે તો આ કી કેવી થશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, હવે કે છે એનાથી આગળ વધું છું. CH4NH3H2 અણુ માટે આપેલા વિધાનમાંથી કયું વિધાન ખોટું છે એવું પૂછ્યું છે. કયું વિધાન ખોટું છે? બરાબર, સાચું વિધાન નથી પકડવાનું. જુઓ, છોકરાઓ મોટા ભાગે કયા ક્વેશ્ચનમાં ભૂલ કરે છે? નથી વાળા અને ખોટા વાળામાં ભૂલ કરે. ખબર પડે છે? છે વાળામાં તો ખબર જ હોય, પણ પાછળ લખ્યું હોય નથી એટલે શું સમજી લે? છે સમજી લે એટલે રોંગ આવે. બરાબર, ખોટું અને સાચામાં ભૂલ કરે છે. ઓકે, તો તમારા ભૂલથી બચવું હોય તો ક્વેશ્ચનને કેટલી વખત? મેક્સિમમ વખત વાંચો. આન્સર બહુ ના જોવાનો હોય, ક્વેશ્ચન ઉપર ભાર આપતા શીખો. રેડી? ઓકે, તો કયું વિધાન ખોટું છે એને સમજીએ. H2O માં HOH બંધ કોણ CH4ના HCH બંધ કોણ કરતાં મોટો છે? જો આને સમજવું હોય તો એક ઇઝી વે આપું. ઓકે, આ નીટ 2016માં પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. આપણા પાસે કેટલા ઘટક છે? અહીંયાથી ઘટક જોઈ લો. CH4, NH3 અને બીજો H2O. 3 ઘટક છે. ઓકે, 3 ઘટક હોય તો જોજો અહીંયા આપણા પાસે 3 ઘટક છે. કયો છે પહેલો? CH4, બીજો છે NH3 અને ત્રીજો કયો છે? H2O. રેડી? હવે હું તમને કહી દઉં કે H2O પર કેટલી અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય? તો કે 2. કેટલી હોય? 2. H2O નું તો આપણે બંધારણ જાણીએ છીએ. બરાબર, તો એના ઉપર 2 અબંધકારક. નાઇટ્રોજન ઉપર કેટલી? 1 અબંધકારક. અને CH4માં એકે છે તો નથી. હવે તમને એ થશે મને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતના આવડી? તો સિમ્પલ છે. ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? હા, તો 6 ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કોષમાં હોય. ઓકે, તો ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કોષમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 2 મિનિટ માટે વિચારીએ. અહીંયા માની લો કે મેં આ ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કોષમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આ મેં ઓક્સિજન મૂકી દીધું. ઓકે, કેટલા બાહ્યતમ કોષમાં મૂકું? 6 મૂકું. જોજો, 1 2 3 4 5 અને 6 મૂકી દીધા. 6 હાઇડ્રોજન કેટલા બંધ બનાવ્યા હાઇડ્રોજનના? તો 2 હાઇડ્રોજન આવ્યા બંધ બનાવવા માટે. કેટલા હાઇડ્રોજન આવ્યા બંધ બનાવવા માટે? 2. તો 2 હાઇડ્રોજન મૂકી દઉં. ચલો, 1 હાઇડ્રોજન અહીંયા, 1 હાઇડ્રોજન અહીંયા. રેડી? ઓકે, તો અહીંયા કેટલા બંધ? હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા? 1 જ હોય. ઓકે, તો આ 1 મૂકી દઈએ. તો અહીંયા 1 બંધ બન્યો, આ 1 બંધ બન્યો. તો અહીંયા અબંધકારક કેટલા રહ્યા? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પૂછે તો 4, પણ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેટલી? તો 2. કોના અંદર? ઓક્સિજનમાં. અહીંયા સુધી ઓકે. રેડી? હવે કે છે NH3માં જોજો. મને કેવી રીતના ખબર પડી કે આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 1 છે? તો એ પણ શીખવાડો. જો, નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા? નાઇટ્રોજન Z બરાબર 7. 2 માઇનસ કરો, કેટલા થશે? 5. તો નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા? તો કે 5. રેડી? હવે કેટલા હાઇડ્રોજને બંધ બનાવ્યા? 3.
3 હાઇડ્રોજન જો બંધ બનાવવા જાય તો જોજો, એક હાઇડ્રોજન આવ્યો, બીજો આવ્યો, ત્રીજો આવ્યો. હાઇડ્રોજન ભાઈ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કોષમાં? તો કે એક જ. ઓકે, એક ઇલેક્ટ્રોન હું અહીંયા મૂકી દઉં, એક અહીંયા મૂકી દઉં, એક અહીંયા મૂકી દઉં, 3 બંધ બની ગયા. તો કેટલા વધ્યા બંધકારક? CH4 માં જો કાર્બનની બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા? કાર્બનમાં Z બરાબર 6, તો કેટલા? 4 વધ્યા. ઓકે, 4. તો કાર્બનમાં બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા? તો કાર્બનમાં બાહ્યતમ કોષમાં કે છે 4. હું મૂકી દઉં અહીંયા 1 2 3 4. કાર્બન જોડે કેટલા હાઇડ્રોજન આવ્યા? તો કે 4 હાઇડ્રોજન આવ્યા. ચલો, એક હાઇડ્રોજન મૂક્યો, બીજો મૂક્યો, ત્રીજો મૂક્યો, ચોથો મૂક્યો. એક હાઇડ્રોજન એક બંધ બનાવવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન પોતાના મૂકશે. અહીંયા એક બંધ બન્યો, 2 બન્યા, 3 બન્યા, 4 બન્યા. રેડી? તો આના ઉપર એક પણ અબંધકારક દેખાય છે? 4 4 બંધમાં શું થઈએ? વપરાઈ ગઈ. આના અંદર 1 દેખાય છે, આના અંદર 2 દેખાય છે. રેડી? હવે આના ઉપરથી શું જાણવા મળે? જાણવા એ મળે કે અબંધકારક વચ્ચે અપાકર્ષણ સૌથી વધુ થાય એવું આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 માં શીખ્યા. શું શીખ્યા? કે સૌથી વધુ અપાકર્ષણ કોણ કરે? લોન પેર. પછી કોણ કરે? લોન પેર, બોન્ડ પેર. અને પછી લાસ્ટમાં કોણ કરે? બોન્ડ પેર. રેડી? બોન્ડ પેર. ઓકે, અહીંયા સુધી. તો અપાકર્ષણ સૌથી વધારે કોના અંદર થાય? અબંધકારક વચ્ચે. રેડી? અહીંયા ધ્યાન આપજો મારી તરફ. H2O ના અણુના આમ રહેવું છે. હવે ધ્યાન આપજો, અહીંયા 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. તમે કન્નડ પિક્ચરો જોવો છો? સાઉથ ઇન્ડિયન પિક્ચર. ઓકે, સાઉથનો અહીંયા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું કહેવાય ખબર છે? સાઉથનો ગુંડો અહીંયા છે અને બીજો અહીંયા છે. બરાબર? એ આ બંધ ઉપર પ્રેશરાઇઝ કરશે. ખબર પડી? એમ કહેશે અહીંયા કે ભાઈ તું નીચે નમ, ન તો તને શું મારી દેવામાં આવશે? ગોળી મારી દેવામાં આવશે. તો આ બંધને શું કરવું પડશે? નીચે નમવું પડશે. તો આમ નીચે નમશે. સમજ પડે છે? એટલે પેલી અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વધારે અપાકર્ષણ કરશે. એટલે અબંધકારક વચ્ચે જો અપાકર્ષણ વધુ થાય તો એ બંધ આમ દૂર જવાની કોશિશ કરે, 2 પેર. તો શું થઈ જાય? આ બંધ આમ દબાય નહીં. તો હવે મને એમ કહો, અબંધકારક કોના વચ્ચે? તો આના વચ્ચે. હવે આના વચ્ચે અપાકર્ષણ સૌથી વધારે હોય. કોના વચ્ચે? લોન પેર વચ્ચે. એટલે આ બંધ અહીંથી આમ દબાય એટલે આ બંધ કોણ કેવો થાય? નાનો થાય. ઓકે, એક હોય તો હવે આનું સ્ટ્રક્ચર જોજો, આ રીતના હોય. જો બતાવું તમને. આ પ્રમાણે 3 બંધ છે. રેડી? ઓકે, અહીંયા નાઇટ્રોજન છે. હાઇડ્રોજન. નાઇટ્રોજન ઉપર શું છે? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. મેં તમને કીધું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ શું છે? સાઉથનો વિલન. ઓકે, એ આના ઉપર બધા ઉપર શું કરશે? પ્રેશરાઇઝ કરશે. તો આ બંધ જોજો આમ દબાય નીચે, આમ પ્રેશરાઇઝ કરે અને ભેગું થઈ જાય, 0 થઈ જાય. ખબર પડે છે? એટલે આ બંધ દબાશે એટલે બંધ કોણ કેવો થશે? નાનો થશે. હા, પણ એક હોય તો એટલો બધો નાનો ના થાય જેટલો 2 હોય. 2 માં વધારે નાનો થાય. ખબર પડે છે? 2 વિલન ઇફેક્ટ વધારે આપે બંધ ઉપર, એક વિલન કરતા. રેડી? આમાં કોઈ વિલન છે ના, તો બંધ કોણ કેવું રહેશે? જે હશે એના જ રહેશે. મોટો કોનો થાય? તો CH4 નો. પછી બીજા નંબરે કોણ આવશે? NH3. અને ત્રીજા નંબરે H2O. તો મગજમાં રાખો કે આ કેસના અંદર CH4 નો બંધ કોણ મોટો? કોના કરતા? NH3 કરતા. NH3 નો બંધ કોણ મોટો? કોના કરતા? H2O કરતા. બરાબર? હવે વિધાન ફાઇન્ડ કરવું છે કે કયું ખોટું છે. ચલો આવી જાઓ અહીંયા. ઓકે, કે છે H2O માં HOH બંધ કોણ CH4 ના HCH બંધ કોણ કરતા મોટો છે? આ બધું ભૂલી જાઓ, આ તમને અટકાવવા માટે છે. તમે ખાલી સિમ્પલી યાદ રાખજો, H2O કરતા H2O નો બંધ કોણ CH4 ના બંધ કોણ કરતા મોટો છે. સાચી વાત છે? તો કે ખોટી વાત છે. આ બીજું વિધાનમાં શું કહે છે? H2O માં HOH બંધ કોણ NH3 ના HNH બંધ કોણ કરતા કેવો છે? નાનો. તો વિધાન કેવું છે? સાચું છે. ઓકે, ત્રીજું NH3 ના HNH બંધ કોણ કરતા CH4 નો SCH બંધ કોણ મોટો છે? NH3 કરતા કોણ મોટું? તો NH3 કરતા કોણ? CH4 મોટું. રેડી? પછી એ પ્રમાણે કહે છે CH4 NH3 ને H2O માં રહેલો દરેક બંધ કોણ 90 કરતા વધુ છે. આ એ સાચું વિધાન છે. રેડી? કારણ કે 90 કરતા બધા વધારે છે. તમે જુઓ, મેં અહીંયા લોજિક આપ્યું છે. CH4 નો કેટલો? 109.5. બરાબર? પછી આનો કેટલો? NH3 નો 107.5 અને પેલાનો 104 પોઈન્ટ સમથિંગ છે. ઓકે, તો દરેક 90 કરતા કેવા છે? નંબર 3 માં આગળ વધીએ. અષ્ટફલકીય બંધારણમાં D2sp3 સંકરણમાં સમાવેલી કક્ષકોની જોડી ફાઇન્ડ કરવી છે. ઓકે,
મને કક્ષકોનું રેન્જ પહેલાં કહો. 1s પછી 2s, 2s પછી 2px, 2py, 2pz, પછી 3s, એ પ્રમાણે 3p, બધી નથી લખતો 3p સીધી, પછી 3d, પછી 4s, હે ને, 3d પછી 4s, પછી 4p અને પછી 4d. ઓકે, હવે આ બધાનું મારે કામ નથી, આ બધાનું ડિલીટ કરી દો, બરાબર, મારે હાલ જરૂર નથી. ઓકે, એટલે આ બધાને ભૂલી જાઓ. અત્યારે કામ આટલાનું છે. હવે અહીંયાથી કામ કહું છું હું તમને, આ એક રેન્જનું કામ છે. હવે હું આના આકાર નીચે દર્શાવી દઉં કે ભાઈ અહીંયાથી આ જોજો 3d પછી 4s, 4p અને 4d, આટલી રેન્જનું કામ છે. ઓકે, હવે આના અંદર જોઈએ ડીમાં કેટલા ખાના, તો કે 5 ખાના. કેટલા ખાના? 5. ઓકે, આના અંદર 1, આના અંદર 3 ખાના. ઓકે, આના અંદર કેટલા પાછા? 5 ખાના થાય. જોજો અહીંયા. હવે આના અંદર ડીના અંદર જો આગળ વધીએ, કઈ પહેલી ઓર્બિટલ હોય? 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x2 - y2, રેડી, 3d z2. ઓકે, આ તો તમને ખબર છે. 4px, 4py, 4pz, રેડી. 4d xy, 4d yz, 4d zx, 4d x2 - y2 અને 4d z2, રેડી. અહીંયા સુધી આટલી ઓર્બિટલો હોય. ઓકે, હવે તમારે સંકરણ કયું કીધું છે? d2sp3, d2sp3. તો આના અંદર d2sp3 બનાવવું અમારે, તો અહીંયાથી બનશે. જોજો આટલી રેન્જનું બને d2sp3. અહીંયાથી જોજો આટલી રેન્જમાં શું બને? જો 2 ડી લીધી, 1 એસ લીધી અને p3 લીધી, તો ડી કેટલી લીધી? તો કે d2, 1 એસ અને p કેટલી? 3. રેડી. તો d2sp3 બનાવ્યું. હવે d2sp3 માં ડી કક્ષકો કઈ કઈ ખેંચી તમે અહીંયા આના અંદર સંકલન બનાવવામાં? તો dx2 - y2 અને dz2 ખેંચી ને. ઓકે, તો જવાબ શું આવે? હવે વિચારજો, d2sp3 માં ડી કક્ષકો કઈ સમાયેલી? આગળની સમાયેલી એક પાછળની? તો કઈ સમાયેલી કહેવાય? આ રહી 2. ખબર પડે છે ને? જવાબ શું છે આનો? એ. રેડી. બહુ સરળ છે ને. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું કહે છે? આવા નવા 1-2 ક્વેશ્ચન લીધા છે. અંતઃફલક સંયોજનમાં નીચેનામાંથી કયું સંકરણ છે? અંતઃફલક એટલે એવું કહેવા માંગે છે, ડી કક્ષક આગળની જો ઉમેરેલી હોય તો એને અંતઃફલક કહેવાય. તો ડી કક્ષક કઈ ઉમેરેલી હોય? આગળની ઉમેરેલી હોય તો એને શું કહેવાય? અંતઃફલક કહેવાય. પણ જો ડી કક્ષક પાછળની ઉમેરેલી હોય તો બાહ્ય ફલક કહેવાય. શું કહેવાય? બાહ્ય ફલક. હું તમને આ રેન્જ કહું, ચલો અહીંથી પણ એક સંકરણ બનાવો, ધ્યાન આપજો. અહીંથી તમે એક સંકરણ બનાવ્યું. માની લો એક એસ લીધી, 3p લીધી અને d2 લીધી, તો કયું સંકરણ બન્યું? sp3d2. રેડી. તો અહીંયા કઈ કક્ષકો આવી? તમને એવું એ પૂછો, આ ક્વેશ્ચનને બદલીને પૂછવું હોય અષ્ટફલકીય બંધારણમાં sp3d2 કયું પૂછો? sp3d2. અહીંયા આટલું ચેન્જ કરી દે ખાલી. ઓકે, sp3d2 પૂછી લે તો એમાં સંકરણમાં સમાયેલી કક્ષકો કઈ? તો આમાં જવાબ કયો થઈ જાય? વિચારજો 2 મિનિટ માટે. હા, કેમ? કારણ કે અહીંયા કઈ આવશે? dxy dyz આવશે. રેડી. એટલે સીધો જવાબ કયો થઈ જાય? dxy અને yz, બી થઈ જાય જવાબ. સમજ્યા? હવે સંકરણ બદલતા તરત જવાબ શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. એટલે આપણે ગોખીને ગયા હોય કયો એ આવે હળી કાઢીને. ખબર પડી કે નહીં? તો સમજી લેવાનું, ભેંસ જઈ પાણીમાં. ઓકે, એટલે એવું ના કરવું હોય તો ગોખણ પટ્ટી મૂકો બાજુમાં, સમજ શીખી લો. ઓકે, તો હવે એમ કહે છે, ચલો અહીંયા સંકરણ ચેન્જ કરતા એ તો ખબર પડી ગઈ. હવે અંતઃફલક આટલા, અહીંયા મેં 2 સંકરણ બનાવ્યા. અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયા 2 સંકરણ બનાવ્યા. તો આ અંદરની ડી કક્ષકનો ઉપયોગ થાય તો અંતઃફલક, અને બહારની ડી કક્ષકનો ઉપયોગ થાય તો બાહ્ય ફલક. જવાબ આપવાનો. ઓકે, અંતઃફલક સંયોજનમાં નીચેનામાંથી કયું સંકરણ હોય? બોલો. આ હોય અંતઃફલકમાં? કારણ કે આ તો બહારની ડી છે એટલે આનો ઉપયોગ થશે. તો કે ના, આ બહારની ડી, આ પણ બહારની ડી. આ કેવી છે?
અંદરની ડી હોય તો કયું સંયોજન બનાવો? અંતઃફલક. રેડી અહીંયા સુધી? હવે અહીંયા બાહ્ય ફલક સંયોજનમાં નીચેનામાંથી કયું સંકરણ છે? ઓકે, બાહ્ય ફલક માંગ્યું છે ને, તો બહારની ડી ફાઇન્ડ કરવી પડે આપણે, બરાબર? આ કેવી છે? અંદરની ડી. આ પણ અંદરની ડી. આ કેવી છે? બહારની ડી. અહીંયા તો ડી કક્ષક છે જ નહીં, એટલે આપણે બહારની ડી જોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે આ કયું બનાવે, તો કયું બનાવે? બાહ્ય ફલક બનાવે. રેડી અહીંયા સુધી? હવે કોન્સેપ્ટ બદલાય છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો ખાસ. તમારા જોડે બે ડી છે યાર, સિમ્પલ વસ્તુ છે. બે આ જો આ જુદા જુદા કલરની પેનો છે, બરાબર? આ બે સરખી પેનો છે. તો તમને સિમ્પલી યાર એક વસ્તુ પૂછે છે આના અંદર, આટલી વસ્તુ ખાલી મગજમાં રાખવાની છે. આ બ્લેક પેન લઈએ, બરાબર? અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ ડી ઓર્બિટલ છે એવું માનીને હેડો. આ ડી, પછી આ એસ અને P3 હશે, અને પછી પાછી ડી આવતી હોય. પહેલી ડી અને છેલ્લી ડી આવતી હોય તો તમને પૂછ્યું એક સિમ્પલ છે કે ભાઈ DHP2 છે કે કયું છે, બરાબર? તો ડી પહેલી આવતી હોય તો અંતઃફલક બનાવવાનું, ડી પાછળની આવતી હોય તો બાહ્ય ફલક બનાવો. સિમ્પલી યાદ રાખવાનું ડી કક્ષક કઈ છે, બરાબર? ડાયબોરેનમાં બોરોનના સંકરણનો પ્રકાર. હવે ડાયબોરેનમાં મને એમ કહો, આનું પેલા બંધારણ ડ્રો કરવું પડે. ડાયબોરેનને શું કહેવાય? ડાયબોરેનને B2S6 કહે છે. શું કહે છે? B2S6. યાદ રાખજો, કોઈ ટેન્શન નહીં. આપણે He2 લખી દઈએ. ઓકે, પછી 2S2, પછી 2Px, 2Py, 2Pz. 2 ને 2 4, એક જ હશે ને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન? 0 0. તો આ ટાઈપની ઇલેક્ટ્રોન રચના કોની છે? બોરોનની છે. રેડી? તો આ એક બોરોનની મેં વાત કરી. આવા બોરોન કેટલા છે બોલો B2S6માં? તો B2S6માં 2 બોરોન છે. ઓકે, આવા 2 બોરોન હોય તો એક બોરોન કેટલા હાઇડ્રોજન સાથે બંધ બનાવશે? તો કે 3. તો બીજા બોરોનને કેટલા બનાવવા પડશે? 3. એટલે ટોટલ બંધ કેટલા હાઇડ્રોજન સાથે? 6 બનાવાય છે. ઓકે, એટલે આને શું કરવું પડે? આ પહેલાં એક ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત કરાવી પાછળ લઈ જવું પડે. તો એ કઈ અવસ્થા આવે? આ મેં ધરા અવસ્થા લખીએ. એક ઇલેક્ટ્રોનને કુદાડીને ઉપર લઈ જાઓ તો કઈ અવસ્થા આવી જાય? ઉત્તેજિત અવસ્થા. તો અહીંથી હું એક ઇલેક્ટ્રોનને કુદાડીને અહીંયા લઈ જાઉં. રેડી? અહીંયા સુધી લઈ ગયો. હવે શું કરવું છે? તો બોરોનના અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન એવા છે જે કક્ષકોમાં છે, પણ એક કક્ષક કઈ છે? 2pz ખાલી. એટલે ટોટલ કક્ષકો કેટલી તમારી જોડે? બોરોન જોડે 4. 4માંથી 3 કેવી? ભરેલી છે, એટલે કે અર્ધપૂર્ણ છે, અને એક એવી છે સંપૂર્ણ ખાલી છે. ઓકે, તો બોરોનની હું અહીંયા કક્ષક ડ્રો કરું છું. જોજો, બોરોન જોડે કેટલી કક્ષકો? 4. ઓકે, 4માંથી કેટલી ભરેલી? 3 ઓર્બિટલ ભરેલી છે. તો આ ભરેલી છે એ આ દોરું છું, બરાબર? આ રીતે જોજો. આ એક ખાલી છે. ઓકે, ધ્યાન અહીંયા રાખજો. તો આ બોરોનની કઈ ઓર્બિટલ થઈ? આ માની લો 2s છે, બરાબર? આ 2s, આ 2px, આ 2py અને આ 2pz. રેડી? હવે અહીંયા તેનો સામે પણ એવું ને એવું બોરોન હશે, સેમ ટુ સેમ. હવે સામેના બોરોનમાં પણ સેમ સિચ્યુએશન હશે. 1 2 3 અને 4. રેડી? એ બોરોનમાં એ કેટલી ભરેલી? તો 3 ભરેલી હશે, અને એક કેવી હશે? ખાલી. જોજો, આ ભરેલી, આ ભરેલી છે, આ ભરેલી છે. તો આનું પણ નામ આપી દઈએ. આ 2s છે, 2px છે, 2py છે અને 2pz છે. રેડી અહીંયા સુધી? હવે જોજો, હાઇડ્રોજન હવે બંધ બનાવવામાં કોણ આવે? હાઇડ્રોજન. આના જોડે ભરેલીનો મતલબ ખબર પડી ને? અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન તો છે જ, ખાલી આમાં નથી એકે. આના જોડે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા અને એક અહીંયા. રેડી? હવે હાઇડ્રોજન શું કરવા આવે છે? બંધ બનાવવા માટે આવે છે હાઇડ્રોજન. રેડી? હવે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવવા માટે આવે છે, એટલે અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન આવ્યો બંધ બનાવવા માટે. હાઇડ્રોજન પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન મૂકશે, હાઇડ્રોજન આવ્યો બંધ બનાવવા માટે. રેડી? અહીંયા તો 2 હાઇડ્રોજન આવી ગયા. પહેલી બાજુમાં બીજા 2 હાઇડ્રોજન આવ્યા, એક અહીંયા આવ્યો અને એક અહીંયા આવ્યો. રેડી? આવી ગયા. તો 4 હાઇડ્રોજન આવ્યા. હજી કેટલા બાકી? 2 હાઇડ્રોજન. એટલે બીજા 2 હાઇડ્રોજન અહીંયા બંધ બનાવશે. કહાની ખબર પડે છે? અહીંયા, કારણ કે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે ને, એટલે તો બીજો એક હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે જે બંધ બનાવશે. એટલે અહીંયા બધું ભેગું કરી અને અહીંયા હાઇડ્રોજન શું કર્યું હશે? 2નો બોન્ડ બનાવ્યો હશે. રેડી? તો હવે વિચારજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. હવે ધ્યાન આપજો. અહીંયા એમ કહે છે આ બોરોનની કેટલી કક્ષકોએ બંધમાં ભાગ લીધો? તો બોરોનની 2s તો આવી ગઈ, 2px આવી ગઈ હાઇડ્રોજન સાથે, 2py આવી ગઈ આના સાથે, તો 2pz આવી ગઈ છે. જુઓ અહીંયા ખાલી હોવા છતાંય આવી ગઈ છે. તમે પેલા નાના છોકરાઓ પકાવતા નહીં હોતા,
એમ તમે બે જણ ભેગા થઈને આમ પકાવતા હોય અને ત્રીજો વચ્ચે હાથ ગાળી દેતો, એ ત્રીજો એ ગણાય તમારા અંદર, ખબર પડે ને, પછી ગણાતો થઈ જાય. રેડી? એટલે તમારી ટોળકીમાં એને સામેલ કરવો જ પડે. એમ આને શું કર્યું છે ટુપી જેડે? બંધ બનાવવામાં ભાગ લઈ લીધો છે. તો મને એમ કહો, બોરોનનું સંકરણ કયું થાય? કારણ કે ચારે ચાર કક્ષકો ભાગ લેતી હોય તો સંકરણ કયું નીકળીને આવે? તો sp3. ડાયબોરેનમાં સંકરણનો પ્રકાર કયો? તો કે sp3. રેડી? sp3. બીજા ક્વેશ્ચનનો જવાબ એ મળી જાય. નીચેનામાંથી કયા ઇલેક્ટ્રોન ક્ષતિવાળો અણુ છે? તો B2S6 જ છે. જો B2S6 માં ખાલી ઓર્બિટલે ભાગ લીધો. કઈ ઓર્બિટલે? ખાલી ઓર્બિટલે ભાગ લીધો છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપવાળો ઘટક કહેવાય. કેવો કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન ઉણપવાળો. ઊભા રહેજો, એક ક્વેશ્ચન છે હજી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આના અંદરથી એવું પૂછે છે કે ડાયબોરેનના અંદર 3s2 ઇલેક્ટ્રોનવાળા બંધ કેટલા? શું પૂછ્યું મેં? ડાયબોરેનના અંદર 3s2 ઇલેક્ટ્રોનવાળા બંધ કેટલા ડાયબોરેનમાં? 3 કેન્દ્રો અને 2 ઇલેક્ટ્રોનો એવા બંધ કેટલા? 2. હા, તમને ખબર પડી ગઈ. એક આ બંધ એવો છે, જુઓ, બી એચ અને બી એટલે 3 કેન્દ્રો કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 2 જ. કેન્દ્રો 3, બી એચ બી, અને ઇલેક્ટ્રોન 2 જ. તો એવો આ એક બંધ અને આ એક બીજો બંધ. રેડી? એવું એ પૂછે છે કે ડાયબોરેનના અંદર બેન્ટ બોન્ડ કેટલા? કે વળેલા બંધ કેટલા? બરાબર, બનાના બોન્ડ કહેવાય, જેને શું કહેવાય? બનાના. અહીંથી આમ જોઈએ તો બનાના આકાર બને છે, એટલે બનાના બોન્ડ કેટલા? તો એવા 2. કેટલા છે? 2. રેડી? પછી કે છે 2c2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ કેટલા? 2c2 ઇલેક્ટ્રોન તો 4. હા, કેટલા? 4. 1 2 3 અને 4. આ જો 2 કેન્દ્રો કેમ? એક હાઇડ્રોજન એક બોરોન, 2 કેન્દ્રો 2 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે છે. 2 કેન્દ્રો 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 કેન્દ્રો 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 કેન્દ્રો 2 ઇલેક્ટ્રોન, એવા 4 બંધ. રેડી? અહીંયા સુધી ઓકે છે? ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીએ છીએ. ત્યાર સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. ઓકે.